आदि पुस्तक 28 पर्व। अनंतर इसहाक जाकुबको डकाई आशीर्वाद कले एवं एही आज्ञा देई ताहाकु कहिले, तुम्भे किणान देशर कौनसी कन्या को विवाह करिब नाही। उठ पदन अराम रे आपणा मातामह बथुएल गृह को जाई सेठारे आपणा मातुल लाबनर कौनसी कन्या को विवाह कर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आशीर्वाद करी तुम्भको नाना जनसमाज करिबा पई फलवंत और बहु प्रजावंत करंतु। आउ अब्राहम को प्रति दत्त आशीर्वाद तुम्भ ठारे ओ तुम्भ वंशरे सफल करंतु। तहरे परमेश्वर तुम्भर प्रवास स्थान एही जेउ देश अब्राहम को देई अछंती सेही देशरे तुम्भर अधिकार हेउ। अनंतर इसहाक जाकुब को विदाय करंते से पदन अरामरे अरामीय बथुएल पुत्र लाबनर अर्थात जाकुब और एसर माता रिबिकार भ्राता निकट को यात्रा कला। अनंतर इसहाक जाकुब को आशीर्वाद करी विवाह निमंते पदन अराम को विदाय कले। पुणी आशीर्वाद करने समय ताहाको आज्ञा देई कहले, तुम्भे किणान देशर कौनसी कन्या विवाह कर नाही। आउ जाकुब अपना पिता मातांकर आज्ञा मानी पदन अराम को प्रस्थान करियछि। एहा देखि एसो अपना पिता इसहाकंकर किणान देशीय कन्या मान प्रति असंतोष थिवार जानी आपणार भार्यागण थिले हैं इस्माइल निकट को जाई अब्राहमकर पौत्री इस्माइल पुत्री नबायतर भगिनी महालत नामनी कन्या को विवाह कला। अनंतर जाकुब बेर्सेबारु बाहरी हारण आड़क यात्रा कला। पुणी सूर्यास्त हेबारु से कौनसी एक स्थान रे उतरी रात्रि क्षेपण कला। पुणी से स्थानर खंडिए प्रस्तर नहीं मस्तक तले देई निद्रा जीवा निमंते से स्थान रे शयन कला। तहिरे से स्वप्न जोगे पृथ्वी रे स्थापित गोटे सोपान देखिला। तहिर मस्तक गगनस्पर्शी। पुणी देख ताहा देई परमेश्वर दूतगण आरोहण और अवरोहण करुअछंती। आउ देख सदाप्रभु तहि उपरे ठिया होई कहिले, आम्भे सदाप्रभु तुम्भ पूर्व पुरुष अब्राहम परमेश्वर और इसहाक परमेश्वर अटु। तुम्भे एई जेउ देशरे शयन करुअछ ताहा आम्भे तुम्भकु और तुम्भ वंश को देबा। तुम्भर वंश पृथ्वीर धूली परी असंख्य हेबे। पुणी तुम्भे पूर्व और पश्चिम और उत्तर और दक्षिण चारिआडे वृद्धि पाइब। पुणी तुम्भ ठारू और तुम्भ वंश ठारू पृथ्वीस्थ जावतीय वंश आशीर्वाद पाइबे। पुणी देख आम्भे तुम्भर सहाय अटु। आ तुम्भे जेउ जेउ स्थान को जीव सेही स्थान रे आम्भे तुम्भको रक्षा करिबा और पुनर्बार तुम्भको ए देश को आनिबा। कारण आम्भे जहा तुम्भको कहिअछु ताहा सफल न करिबा जाए आम्भे तुम्भको परित्याग करिबा नाही। अनंतर निद्रा भंग हुअन्ते जाकुब जाग्रत होई कहिला, अवश्य एही स्थान रे सदाप्रभु अछंती, मात्र मु ताहा जानिली नाही। पुणी से भीत होई आहुरी कहिला, ए किपरि भयानक स्थान, ए तो नितांत परमेश्वरंकर गृह, एही तो स्वर्गर द्वार। अनंतर जाकुब प्रभातरे उठी जो प्रस्तर मस्तक तले देइथिला ताहा नेही स्तंभ रूपे स्थापन करी तहि उपरे तैल ढालिला। पुणी सेही स्थानर नाम बैथेल अर्थात परमेश्वर गृह रखिला। मात्र पूर्वे सेही नगरर नाम लूस थिला। आउ जाकुब मानत करी कहिला, जेबे परमेश्वर मोर सहाय हेबे ओ मोर एही जीवा पथरे मते रक्षा करिवे, पुणी आहार निमंते अन्न और परिधान निमंते वस्त्र देबे, आउ जेबे मु कुशल रे पितृगृह को पुनर्बार आसीबी तेबे सदाप्रभु मोर परमेश्वर हेबे। पुणी मु एई जो प्रस्तर स्तंभ रूपे स्थापन करियछि ताहा परमेश्वर गृह हेबो। आउ तुमे मते जहा सब दब तहर दशमांश मु तुमको अवश्य देबी। आदि पुस्तक 29 पर्व। अनंतर जाकुब यात्रारे अग्रसर होई पूर्व दिगस्थ लोकमानक देशरे उपस्थित हैला। तहु से अनाइला, आउ देख क्षेत्र मध्यरे गोटे कूप। पुणी देख तहि निकटरे 3 पल मेष शोइछंती। कारण लोक माने मेष पलकु सेही कूपरु जलपान करांती। सेही कूप मुखरे खंडिए बड़ पत्थर घोड़ा होइथाए। सेही कूप निकटरे सबु पल एकत्र हुअंती, आउ लोक माने ता मुखरु पत्थर घुंचाई मेषगणକୁ जलपान करांती।
ପୁନର୍ବାର କୂପ ମୁଖରେ ଯଥାସ୍ଥାନରେ ପଥରଟା ଢାଙ୍କି ଦିଅନ୍ତି। ଯାକୁବ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ହେ ଭାଇମାନେ, ତୁମେମାନେ କେଉଁ ଠାବର ଲୋକ? ସେମାନେ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ହାରଣ ନଗରର ଲୋକ। ତେବେ ଯାକୁବ ପଚାରିଲା, ତୁମ୍ଭେମାନେ ନାହୋରର ପୌତ୍ର ଲାବନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନ କି? ସେମାନେ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ତାକୁ ଚିହ୍ନୁ। ଯାକୁବ ପଚାରିଲା, ସେ କୁଶଳରେ ଅଛନ୍ତି ତ? ସେମାନେ କହିଲେ, କୁଶଳରେ ଅଛି। ଏଇ ଦେଖ, ତାହାର କନ୍ୟା ରାହେଲ ମେଷପଲ ଘେନି ଆସୁଅଛି। ସେତେବେଳେ ଯାକୁବ କହିଲା, ଦେଖ, ଏବେ ବହୁତ ବେଳ ଅଛି, ମେଷପଲ ଏକତ୍ର କରିବାର ସମୟ ହୋଇନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ମେଷଗଣକୁ ଜଳପାନ କରାଇ ପୁନର୍ବାର ଚରାଇବାକୁ ଘେନିଯାଅ। ମାତ୍ର ସେମାନେ କହିଲେ, ତାହା ଆମ୍ଭେମାନେ କରି ନ ପାରୁ। ସମସ୍ତ ପଲ ଏକତ୍ର ହେବାର ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହୁଏ। ତହିଁ ଉତ୍ତାରେ କୂପ ମୁଖରୁ ପ୍ରସ୍ତର ଘୁଞ୍ଚାଯାଏ, ତାହା ହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମେଷଗଣକୁ ଜଳପାନ କରାଉ। ଯାକୁବ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏ ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଅଛି, ଏଥିମଧ୍ୟରେ ରାହେଲ ଆପଣା ପିତାର ମେଷପଲ ଘେନି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, କାରଣ ସେ ମେଷପାଳିକା ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଯାକୁବ ଆପଣା ମାତୁଳ ଲାବନର କନ୍ୟା ରାହେଲକୁ ଓ ମାତୁଳର ମେଷପଲକୁ ଦେଖି ନିକଟକୁ ଯାଇ କୂପ ମୁଖରୁ ପ୍ରସ୍ତର ଘୁଞ୍ଚାଇ ମାତୁଳ ଲାବନର ପଲକୁ ଜଳପାନ କରାଇଲା। ଅନନ୍ତର ଯାକୁବ ରାହେଲକୁ ଚୁମ୍ବନ କରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପୁଣି ଆପେ ଯେ ତାହାର ପିତାର କୁଟୁମ୍ବ ଓ ରିବିକାର ପୁତ୍ର, ଏହି ପରିଚୟ ଦେଲା। ତହୁଁ ରାହେଲ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଆପଣା ପିତାକୁ ସମାଚାର ଦେଲା। ତହିଁରେ ଲାବନ ଆପଣା ଭଣଜା ଯାକୁବର ସମାଚାର ପାଇ ତାହା ସଙ୍ଗେ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲା। ପୁଣି ତାହାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ ଓ ଚୁମ୍ବନ କରି ଆପଣା ଗୃହକୁ ନେଇଗଲା। ତହୁଁ ସେ ସମସ୍ତ ବିବରଣ ଲାବନକୁ ଜଣାଇଲା। ତହିଁରେ ଲାବନ କହିଲା, ତୁମ୍ଭେ ନିତାନ୍ତ ଆମ୍ଭର ଅସ୍ଥି ଓ ମାଂସ ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ ଯାକୁବ ତାହାର ଗୃହରେ ମାସେ କାଳ ବାସ କଲା। ଅନନ୍ତର ଲାବନ ଯାକୁବକୁ କହିଲା, ତୁମ୍ଭେ ମୋହର କୁଟୁମ୍ବ ବୋଲି କି ବିନା ବର୍ତ୍ତନରେ ମୋହର ଦାସ୍ୟକର୍ମ କରିବ? ଏଣୁ କି ବର୍ତ୍ତନ ନେବ? ସେହି ଲାବନର ଦୁଇ କନ୍ୟା ଥିଲେ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠାର ନାମ ଲେୟା, କନିଷ୍ଠାର ନାମ ରାହେଲ। ଲେୟା କ୍ଷୀଣାକ୍ଷୀ, ମାତ୍ର ରାହେଲ ସୁନ୍ଦରୀ ଓ ରୂପବତୀ ଥିଲା। ଆଉ ଯାକୁବ ରାହେଲକୁ ପ୍ରେମ କଲା। ଏଥିନିମିତ୍ତ ସେ ଉତ୍ତର କଲା, ତୁମ୍ଭର କନିଷ୍ଠା କନ୍ୟା ରାହେଲ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ 7 ବର୍ଷ ତୁମ୍ଭର ଦାସ୍ୟକର୍ମ କରିବି। ତହିଁରେ ଲାବନ କହିଲା, ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷକୁ ଦାନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ତୁମ୍ଭକୁ ଦାନ କରିବା ଅଧିକ ଉତ୍ତମ। ମୋ ନିକଟରେ ଥାଅ। ଏହି ରୂପେ ଯାକୁବ ରାହେଲ ନିମନ୍ତେ 7 ବର୍ଷ ଦାସ୍ୟକର୍ମ କଲା। ପୁଣି ରାହେଲ ପ୍ରତି ତାହାର ଏରୂପ ପ୍ରେମ ଥିଲା ଯେ ସେହି 7 ବର୍ଷ ତାହା ପ୍ରତି କେବଳ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରି ବୋଧ ହେଲା। ଅନନ୍ତର ଯାକୁବ ଲାବନକୁ କହିଲା, ମୋହର ନିୟମିତ କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଏବେ ମୋ ଭାର୍ଯ୍ୟା ମୋତେ ଦିଅ, ମୁଁ ତାହାର ସହବାସ କରିବି। ତହିଁରେ ଲାବନ ସେହି ସ୍ଥାନର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରି ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳରେ ସେ ଆପଣା କନ୍ୟା ଲେୟାକୁ ଘେନି ଯାକୁବ ନିକଟକୁ ଆଣିଲା। ପୁଣି ସେ ତାହାର ସହବାସ କଲା। ଆଉ ଲାବନ ଆପଣା କନ୍ୟା ଲେୟାର ଦାସୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଶିଳ୍ପା ନାମ୍ନୀ ଆପଣା ଦାସୀକି ଦେଲା। ମାତ୍ର ପ୍ରଭାତ ହୁଅନ୍ତେ, ଦେଖ, ସେ ତ ଲେୟା। ତହୁଁ ଯାକୁବ ଲାବନକୁ କହିଲା, ତୁମ୍ଭେ ମୋ ସହିତ ଏ କି ବ୍ୟବହାର କଲ? ମୁଁ କଣ ରାହେଲ ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭର ଦାସ୍ୟକର୍ମ କରିନାହିଁ? ତେବେ କି ହେତୁ ମୋତେ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କଲ? ତହିଁରେ ଲାବନ କହିଲା, ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ଥାଉ ଥାଉ କନିଷ୍ଠାକୁ ଦାନ କରିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦେଶାଚାର ନୁହେଁ। ଏହାର ସପ୍ତାହ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ତହିଁ ଉତ୍ତାରେ ଯେବେ ଆଉ 7 ବର୍ଷ ମୋହର ଦାସ୍ୟକର୍ମ କରିବ, ତେବେ ଅନ୍ୟ କନ୍ୟାକୁ ହିଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଦାନ କରିବି। ତହିଁରେ ଯାକୁବ ସେହି ପ୍ରକାରେ ତାହାର ସପ୍ତାହ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା। ତହୁଁ ଲାବନ ତାହା ସହିତ ଆପଣା କନ୍ୟା ରାହେଲକୁ ବିବାହ କରିଦେଲା। ପୁଣି ରାହେଲର ଦାସୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଆପଣାର ବିଲହା ନାମ୍ନୀ ଦାସୀକୁ ଦେଲା। ତହୁଁ ସେ ରାହେଲର ମଧ୍ୟ ସହବାସ କଲା ଓ ଲେୟାଠାରୁ ରାହେଲକୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କଲା। ପୁଣି ଆଉ 7 ବର୍ଷ ଲାବନର ଦାସ୍ୟକର୍ମ କଲା। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ଲେୟାକୁ ଅପମାନିତା ଦେଖି ତାହାକୁ ଗର୍ଭଧାରଣର ଶକ୍ତି ଦେଲେ। ମାତ୍ର ରାହେଲ ବନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା। ଏଣୁକରି ଲେୟା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରନ୍ତେ ତାହାର ନାମ ରୁବେନ
ଅର୍ଥାତ୍ ପୁତ୍ରକୁ ଦେଖ ଦେଲା। ଯେହେତୁ ସେ କହିଲା ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋହର ଦୁଃଖ ଦେଖିଅଛନ୍ତି, ଏବେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବେ। ଆଉ ସେ ପୁନର୍ବାର ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରି କହିଲା, ମୁଁ ଅପମାନିତା ଅଟେ, ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରବଣ କରି ମୋତେ ଏହି ପୁତ୍ର ଦେଲେ। ଏଣୁ ସେ ତାହାର ନାମ ସିମିଓନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରବଣ ଦେଲା। ପୁନର୍ବାର ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରି କହିଲା, ଏଥର ସ୍ୱାମୀ ମୋହଠାରେ ଆସକ୍ତ ହେବେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର 3 ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିଅଛି। ଏହେତୁ ତାହାର ନାମ ଲେବି ଅର୍ଥାତ୍ ଆସକ୍ତ ଦେଲା। ଅନନ୍ତର ପୁନର୍ବାର ତାହାର ଗର୍ଭ ହୁଅନ୍ତେ ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରି କହିଲା, ଏବେ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ତବଗାନ କରିବି। ତେଣୁ ସେ ତାହାର ନାମ ଜିହୁଦା ଅର୍ଥାତ୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ତବ ଦେଲା। ଏଥିଉତ୍ତାରୁ ତାହାର ଗର୍ଭ ନିବୃତ୍ତ ହେଲା। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 30 ପର୍ବ। ଅନନ୍ତର ଆପଣାଠାରୁ ଯାକୁବର ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲା ନାହିଁ, ଏହା ଦେଖି ରାହେଲ ଆପଣା ଭଗିନୀ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା କରି ଯାକୁବକୁ କହିଲା, ମୋତେ ସନ୍ତାନ ଦିଅ, ନୋହିଲେ ମୁଁ ମରିବି। ତହିଁରେ ରାହେଲ ପ୍ରତି ଯାକୁବର କ୍ରୋଧ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲା। ପୁଣି ସେ କହିଲା, ମୁଁ କଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି? ସେ ସିନା ତୁମ୍ଭକୁ ଗର୍ଭଫଳ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ରାହେଲ କହିଲା, ଏହି ଦେଖ, ମୋହର ଦାସୀ ବିଲହା ଅଛି, ତାହାର ସହବାସ କର। ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରି ମୋ କୋଳରେ ଦେଲେ ତାହା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ରବତୀ ହେବି। ପୁଣି ସେ ଆପଣା ଦାସୀ ବିଲହାକୁ ତାହା ସହିତ ବିବାହ ଦେଲା। ତହୁଁ ଯାକୁବ ତାହାର ସହବାସ କରନ୍ତେ ବିଲହା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ଯାକୁବର ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କଲା। ସେତେବେଳେ ରାହେଲ କହିଲା, ପରମେଶ୍ୱର ମୋହର ବିଚାର କଲେ, ମଧ୍ୟ ମୋହର କାକୁକ୍ତି ଶୁଣି ମୋତେ ପୁତ୍ର ଦେଲେ। ଏଣୁକରି ସେ ତାହାର ନାମ ଦାନ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଚାର ରଖିଲା। ଅନନ୍ତର ରାହେଲର ଦାସୀ ବିଲହା ପୁନର୍ବାର ଗର୍ଭଧାରଣ କରି ଯାକୁବ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କଲା। ସେତେବେଳେ ରାହେଲ କହିଲା, ମୁଁ ଭଗିନୀ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧ କରି ଜୟ କଲି। ଏଣୁକରି ସେ ତାହାର ନାମ ନପ୍ତାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧ ରଖିଲା। ଅନନ୍ତର ଲେଆ ଆପଣାର ଗର୍ଭ ନିବୃତ୍ତି ବୁଝି ଆପଣାର ଶିଳ୍ପା ନାମ୍ନୀ ଦାସୀକି ଘେନି ଯାକୁବ ସହିତ ବିବାହ ଦେଲା। ତହିଁରେ ଲେଆର ଦାସୀ ଶିଳ୍ପାଠାରୁ ଯାକୁବର ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଜାତ ହେଲା। ତହୁଁ ଲେଆ କହିଲା, କି ସୌଭାଗ୍ୟ! ଏଣୁକରି ତାହାର ନାମ ଗାଦ ଅର୍ଥାତ୍ ସୌଭାଗ୍ୟ ରଖିଲା। ଅନନ୍ତର ଲେଆର ଦାସୀ ଶିଳ୍ପା ଯାକୁବ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କଲା। ତହିଁରେ ଲେଆ କହିଲା, ମୋହର କି ଆନନ୍ଦ! ଯୁବତୀଗଣ ମୋତେ ଆନନ୍ଦିନୀ ବୋଲିବେ। ଏଣୁକରି ସେ ତାହାର ନାମ ଆସେର ଅର୍ଥାତ୍ ଆନନ୍ଦ ରଖିଲା। ଅନନ୍ତର ଗହମ କଟା ସମୟରେ ରୁବେନ ବାହାରେ ଯାଇ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଦୁଦା ଫଳ ପାଇ ଆଣି ଆପଣା ମାତା ଲେଆକୁ ଦେଲା। ତହୁଁ ରାହେଲ ଲେଆକୁ କହିଲା, ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ର ଆଣିଥିବା ଦୁଦା ଫଳ କିଛି ମୋତେ ଦିଅ। ତହିଁରେ ସେ କହିଲା, ତୁମ୍ଭେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ହରଣ କରିଅଛ, ଏ କି ଅଳ୍ପ ବିଷୟ? ତୁମ୍ଭେ ମୋ ପୁତ୍ରର ଦୁଦା ଫଳ ହିଁ କି ହରଣ କରିବ? ତେବେ ରାହେଲ କହିଲା, ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ରର ଦୁଦା ଫଳ ପରିବର୍ତ୍ତରେ ସେ ଆଜି ରାତ୍ର ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ ଶୟନ କରିବେ। ଅନନ୍ତର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଯାକୁବର ଆଗମନ ସମୟରେ ଲେଆ ତାହା ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ନିମିତ୍ତ ବାହାରକୁ ଯାଇ କହିଲା, ତୁମ୍ଭକୁ ମୋ କତିକି ଆସିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ମୁଁ ଆପଣା ପୁତ୍ରର ଦୁଦା ଫଳ ଦେଇ ତୁମ୍ଭକୁ ଭଡ଼ା ନେଲି। ଏଣୁ ସେ ସେହି ରାତ୍ରି ତାହା ସହିତ କ୍ଷେପଣ କଲା। ତହିଁରେ ପରମେଶ୍ୱର ଲେଆର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତେ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ଯାକୁବର ପଞ୍ଚମ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କଲା। ତେବେ ଲେଆ କହିଲା, ମୁଁ ସ୍ୱାମୀକି ଆପଣା ଦାସୀ ଦେଇଥିଲି, ପରମେଶ୍ୱର ତାହାର ବର୍ତ୍ତନ ମୋତେ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଏହେତୁ ସେ ତାହାର ନାମ ଇସାଖର ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତନ ରଖିଲା। ଅନନ୍ତର ଲେଆ ପୁନର୍ବାର ଗର୍ଭଧାରଣ କରି ଯାକୁବର ଷଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କଲା। ତହୁଁ ଲେଆ କହିଲା, ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଉତ୍ତମ ଯୌତୁକ ଦେଲେ। ଏବେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ସଙ୍ଗେ ବାସ କରିବେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର 6 ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କରିଅଛି। ଏହେତୁ ସେ ତାହାର ନାମ ସବୁଲୁନ ଅର୍ଥାତ୍ ବାସ ରଖିଲା। ଏ ଉତ୍ତାରେ ସେ ଏକ କନ୍ୟା ପ୍ରସବ କରନ୍ତେ ତାହାର ନାମ ଦୀଣା ରଖିଲା। ଅନନ୍ତର ପରମେଶ୍ୱର ରାହେଲକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ଓ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ତାହାକୁ ଗର୍ଭଧାରଣର ଶକ୍ତି ଦେଲେ। ତହୁଁ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରି କହିଲା,
परमेश्वर एबे मोहर अपमान दूर कले। एणु से ताहार नाम जोसेफ अर्थात वृद्धि देई कहिला, सदाप्रभु मते आउ एक पुत्र देउंतु। आउ राहेल ठारू जोसेफ जन्म हेला उत्तारे जाकुब लाबन को कहिला, मते विदाय कर, मु स्वस्थान को ओ निज देश को जीवी। मु जेउमानक निमंते तुम्भर दास्य कर्म करिअछि, मोर सेई भार्या मानकु ओ पुत्रगण को नहीं जीवाकु दियो, जेहेतु जे प्रकारे तुम्भर दास्य कर्म करिअछि ताहा तुम्भे ज्ञात अट। सेतेबेले लाबन ताहाकु कहिला, विनय करुअछि, तुम्भे मो प्रति अनुग्रह कर, कारण तुम्भ सकाशु सदाप्रभु मते आशीर्वाद करिअछंती, एहा मु गणकता द्वारा जानिअछि। एहेतु तुम्भे आपे निजे बर्तन स्थिर कर, मु ताहा तुम्भकु देबी। तो जाकुब ताहाकु कहिला, मु तुम्भर जे प्रकार दास्य कर्म करिअछि ओ मो निकटरे तुम्भर पशुगण जेपरि अछंती ताहा तुम्भकु जणा अछि, कारण मोहर आसीबा पूर्वरे तुम्भर अल्प संपत्ति थिला, मात्र एबे वृद्धि पाई प्रचुर होइअछि। पुनि मोहर गोड़े गोड़े सदाप्रभु तुम्भर मंगल करिअछंती, मात्र मु आपणा परिवार निमंते केबे संचय करिबी। तहिरे लाबन कहिला, मु तुम्भकु कौन देबी? जाकुब कहिला, तुम्भकु किछि देबाकु पड़िबो नाही। जेबे तुम्हे मो पाए गोटिए कर्म करिवो, तेबे मु तुम्भर पशुमानकु पुनर्बार चराई प्रतिपालन करिबी। आजी मु तुम्भर सकल पल मध्य देई जाई मेषगण मध्यरु चित्र विचित्र ओ बिंदु चिन्हित ओ कृष्ण वर्ण मेषमानकु, पुनि छागलगण मध्यरु बिंदु चिन्हित ओ चित्र विचित्र छागल मानकु पृथक करिबी, सेही सबु मोहर बर्तन स्वरूप हेबे। एथि उतारु जेतेबेले तुम्भ साक्षातरे मोहर बर्तन विषय उपस्थित हेब, सेतेबेले मोहर धार्मिकता मो विषय साक्ष्य देब, अर्थात छागल मानकर मध्यरे चित्र विचित्र ओ बिंदु चिन्हित छागल भिन्न ओ मेषगण मध्यरे कृष्ण वर्ण मेष भिन्न जेते थिबे ताहा मोहर चौर्य रूपे गण्य हब। तोहु लाबन कहिला, भल, तुम्भ कथा अनुसार हेउ। अनंतर से सेही दिन रेखांकित ओ बिंदु चिन्हित छाग सकल ओ चित्र विचित्र ओ बिंदु चिन्हित अथच किंचित शुक्ल वर्ण छागी सकल पुनि कृष्ण वर्ण मेष सकल पृथक पृथक करी आपणा पुत्र मानक हस्तरे समर्पण कर। आउ से आपणार ओ जाकुबर मध्यरे 3 दिनर पथ अंतर करी रखिला। पुनि जाकुब लाबनर अवशिष्ट पशुपल चराइबाकु लागिला। आउ जाकुब लिब्नी ओ लूस ओ अर्मन वृक्षर नूतन शाखा काटी तहिरु बकल काढ़ी काष्ठर शुक्ल रेखा बाहर कला। अनंतर जेउ स्थानकु पशुगण जलपान करबा निमंते आसंती, सेही स्थान रे सेमानक सम्मुखस्थ जलकुंड मध्यरे सेही बकल शून्य शाखा सबु उच्च करी रखिला। तोहु जलपान करबा समय रे सेमाने फलवती हेले। पुनि सेही शाखा निकटरे सेमानकर संगम हेबारु पशु माने रेखांकित ओ चित्र विचित्र ओ बिंदु चिन्हित छुआ प्रसव कले। तहिरे जाकुब सेही छुआ मानकु भिन्न भिन्न कला। पुनि लाबनर रेखांकित ओ कृष्ण वर्ण सबु मेष प्रति मेसी मानकर दृष्टि रखाइला। एही प्रकारे से लाबनर पल सहित आपणा पल न रखी पृथक कला। पुनि बलिष्ठ पशुगण जेपरि शाखा निकटरे गर्भधारण करती, एथिपाई जलकुंड मध्यरे पशुमानक सम्मुखरे सेही शाखा रखिला, मात्र दुर्बल पशुमानकर सम्मुखरे रखिला नाही। तहिरे दुर्बल पशुगण लाबनर ओ बलिष्ठ पशुगण जाकुबर हेले। एहेतु जाकुब अतिशय वर्धिष्णु हेला। पुनि ताहार पशु दासदासी ओटो ओ गर्दभ यथेष्ट हेले। आदि पुस्तक 31 पर्व। पुनि जाकुब आम्भमानक पितार सर्वस्व हरण करिअछि ओ आम्भमानक पितार धनरु ताहार एही समस्त आश्चर्य होइअछि। लाबनर पुत्र मानकर एही कथा जाकुब शुणिला। पुनि लाबन ताहा प्रति पूर्व परि नुहे, एहा जाकुब ताहार मुख देखि बुझिला। अनंतर सदाप्रभु जाकुब को कहिले, तुम्भे आपणा पैतृक देशरे ज्ञाति मानक निकटकु फेरी जाओ, आम्भे तुम्भर सहवर्ती हेबा। एणु जाकुब क्षेत्र रे पशुपल निकटकु राहेल ओ लेया को डकाई कहिला, मु देखुअछि तुम्भ मानक पितांकर मुख मो प्रति पूर्व परि नुहे।
ମାତ୍ର ମୋହର ପୈତୃକ ପରମେଶ୍ୱର ମୋହର ସହାୟ ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣାର ସବୁ ବଳ ଦେଇ ତୁମମାନଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ଦାସ୍ୟକର୍ମ କରିଅଛି, ଏହା ତୁମେମାନେ ଜାଣ। ତଥାପି ତୁମମାନଙ୍କ ପିତା ମୋତେ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରି 10 ଥର ମୋହର ବର୍ତ୍ତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ମୋହର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ପଶୁଗଣ ତୁମ୍ଭର ବର୍ତ୍ତନ ସ୍ୱରୂପ ହେବେ, ସେ ଆପେ ଯେତେବେଳେ ଏହି କଥା କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ପଶୁ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ଛୁଆ ପ୍ରସବ କଲେ। ପୁଣି ରେଖାଙ୍କିତ ପଶୁଗଣ ତୁମ୍ଭର ବର୍ତ୍ତନ ସ୍ୱରୂପ ହେବେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଏହା କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ପଶୁ ରେଖାଙ୍କିତ ଛୁଆ ପ୍ରସବ କଲେ। ଏହି ରୂପେ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ପଶୁଧନ ନେଇ ମୋତେ ଦେଲେ। କାରଣ ପଶୁମାନଙ୍କର ଗର୍ଭଧାରଣ ସମୟରେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଅନାଇ ଦେଖିଲି, ଦେଖ, ପଲ ସଙ୍ଗମକାରୀ ସମସ୍ତ ଛାଗଳ ରେଖାଙ୍କିତ ଓ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ଓ ବିନ୍ଦୁ ଚିହ୍ନିତ। ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୋତେ ଯାକୁବ ବୋଲି ଡାକନ୍ତେ, ମୁଁ କହିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠାରେ। ତହିଁରେ ସେ କହିଲେ, ଏବେ ଅନାଇ ଦେଖ, ପଲ ସଙ୍ଗମକାରୀ ସମସ୍ତ ଛାଗଳ ରେଖାଙ୍କିତ, ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ଓ ବିନ୍ଦୁ ଚିହ୍ନିତ। ଯେହେତୁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ଲାବନ ଯେ ରୂପ ବ୍ୟବହାର କରଇ, ତାହା ଆମ୍ଭେ ଦେଖିଲୁ। ଯେଉଁଠାରେ ତୁମ୍ଭେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଭିଷେକ କରିଅଛ ଓ ଆମ୍ଭ ନିକଟରେ ମାନତ କରିଅଛ, ସେହି ବୈଥେଲର ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭେ। ଏବେ ଉଠି ଏହି ଦେଶ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆପଣା ଜ୍ଞାତିମାନଙ୍କ ଦେଶକୁ ଫେରିଯାଅ। ତହିଁରେ ରାହେଲ ଓ ଲେଆ ଉତ୍ତର କଲେ, ପିତାଙ୍କ ଗୃହରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କି ଆଉ କିଛି ବାଣ୍ଟ ଓ ଅଧିକାର ଅଛି? ଆମ୍ଭେମାନେ କି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଦେଶିନୀ ରୂପେ ଗଣ୍ୟ ନୋହୁଁ? ଯେହେତୁ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିକି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୋଗ କରିଅଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଧନ ନେଇଅଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣର। ଏଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ଯାହା କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ତାହା କର। ତହୁଁ ଯାକୁବ ଉଠି ଆପଣା ସନ୍ତାନଗଣ ଓ ଭାର୍ଯ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଓଟ ଉପରେ ବସାଇଲା। ପୁଣି ଆପଣା ଉପାର୍ଜିତ ପଶୁଆଦି ସକଳ ଧନ, ଅର୍ଥାତ୍ ପଦନ ଅରାମରେ ଯେଉଁ ପଶୁ ଓ ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପାର୍ଜନ କରିଥିଲା, ତାହା ଘେନି କିଣାନ ଦେଶରେ ଆପଣା ପିତା ଇସାହାକ ନିକଟକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲା। ସେହି ସମୟରେ ଲାବନ ମେସୋଲୋମ ଛେଦନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ପୁଣି ରାହେଲ ଆପଣା ପିତାର ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ହରଣ କଲା। ଆଉ ଯାକୁବ ଆପଣା ପଳାୟନର କୌଣସି ସମ୍ବାଦ ନ ଦେଇ ଅରାମୀୟ ଲାବନକୁ ବଞ୍ଚନା କଲା। ଏହି ପ୍ରକାରେ ସେ ଆପଣା ସର୍ବସ୍ୱ ଘେନି ପଳାୟନ କଲା। ପୁଣି ଉଠି ଫରାତ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ଗିଲିୟଦ ପର୍ବତ ଆଡ଼େ ଦୃଷ୍ଟି କରି ଚାଲିଲା। ଅନନ୍ତର ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ଲାବନକୁ ଯାକୁବର ପଳାୟନ ସମ୍ବାଦ ଦିଆଗଲା। ତହିଁରେ ସେ ଆପଣା କୁଟୁମ୍ବମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ଘେନି ତାହାର ପଛେ ପଛେ 7 ଦିନର ବାଟ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଗିଲିୟଦ ପର୍ବତ ନିକଟରେ ତାହାର ସଙ୍ଗ ଧରିଲା। ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ରାତ୍ରିକାଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଯୋଗେ ଅରାମୀୟ ଲାବନ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ତାହାକୁ କହିଲେ, ସାବଧାନ, ଯାକୁବକୁ ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି କୁହ ନାହିଁ। ଅନନ୍ତର ଲାବନ ଯାକୁବର ସଙ୍ଗ ଧରିଲା ସମୟରେ ଯାକୁବର ତମ୍ବୁ ପର୍ବତ ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ଥିଲା। ତହିଁରେ ଲାବନ ହିଁ କୁଟୁମ୍ବମାନଙ୍କ ସହିତ ଗିଲିୟଦ ପର୍ବତରେ ତମ୍ବୁ ସ୍ଥାପନ କଲା। ପୁଣି ଲାବନ ଯାକୁବକୁ କହିଲା, ତୁମେ କାହିଁକି ଏରୂପ କର୍ମ କଲ? ମୋତେ ବଞ୍ଚନା କଲ, ପୁଣି ମୋ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଖଡ୍ଗ ଧୃତ ବନ୍ଦୀ ଲୋକଙ୍କ ପରି ଘେନି ଆସିଲ। ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ବଞ୍ଚନା କରି କାହିଁକି ଗୋପନରେ ପଳାଇ ଆସିଲ? କାହିଁକି ମୋତେ ସମ୍ବାଦ ଦେଇନାହଁ? ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଆହ୍ଲାଦ ଓ ଗାୟନ, ପୁଣି ତବଲା ଓ ବୀଣା ବାଦ୍ୟ ସହିତ ବିଦାୟ କରିଥାନ୍ତି। ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ପୁତ୍ର କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବନ କରିବାକୁ ହିଁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଲ ନାହିଁ। ଏ ଅତି ଅଜ୍ଞାନର କର୍ମ। ତୁମକୁ ହିଂସା କରିବାକୁ ମୋର ହସ୍ତ ସମର୍ଥ ପ୍ରମାଣ। ମାତ୍ର ଗତ ରାତ୍ରି ତୁମ୍ଭର ପୈତୃକ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ କହିଲେ, ସାବଧାନ, ଯାକୁବକୁ ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି କୁହ ନାହିଁ। ଆଉ ପିତୃଗୃହକୁ ଝୁରିବାରୁ ଯେବେ ତୁମ୍ଭର ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା, ତେବେ ମୋହର ଦେବତାମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଚୋରି କଲ? ତହିଁରେ ଯାକୁବ ଲାବନକୁ ଉତ୍ତର କଲା, ମୋର ଭୟ ହେଲା, କାରଣ କେଜାଣି ତୁମ୍ଭେ ମୋ ଠାରୁ ଆପଣା କନ୍ୟାଗଣଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାରରେ ଛଡ଼ାଇ ନେବ, ଏପରି ବିଚାର କଲି। ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଯାହା ନିକଟରୁ ତୁମ୍ଭର ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପାଇବ, ସେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ମୋ ଠାରେ ତୁମ୍ଭର ଯାହା ଅଛି, ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କୁଟୁମ୍ବଗଣର ସାକ୍ଷାତରେ ଚିହ୍ନି କରି ନିଅ। ଯେହେତୁ ଯାକୁବ ରାହେଲର ସେହି ଚୋରି କରିବା ବିଷୟ ଜାଣିନଥିଲା। ତୋ ଲାବନ ଯାକୁବର ତମ୍ବୁଗୃହ
ଓ ଲେୟାର ତମ୍ବୁଗୃହ ଓ ଦୁଇ ଦାସୀର ତମ୍ବୁଗୃହକୁ ଯାଇ ଅନ୍ୱେଷଣ କଲା, ମାତ୍ର ପାଇଲା ନାହିଁ। ଏଣୁ ସେ ଲେୟାର ତମ୍ବୁଗୃହ ଛାଡ଼ି ରାହେଲର ତମ୍ବୁଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ମାତ୍ର ରାହେଲ ସେହି ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଓଟର ହାଉଦା ଭିତରେ ରଖି ତହିଁ ଉପରେ ବସିଥିଲା। ତହିଁରେ ଲାବନ ତାହାର ତମ୍ବୁଗୃହର ସବୁ ସ୍ଥାନ ଖୋଜିଲେ ହେଁ ତାହା ପାଇଲା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ରାହେଲ ପିତାକୁ କହିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଛାମୁରେ ଉଠି ପାରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ମୋହର ପ୍ରଭୁ କ୍ରୋଧ ନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମିଣୀ ହୋଇଅଛି। ଏ ରୂପେ ସେ ଅନ୍ୱେଷଣ କଲେ ହେଁ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ପାଇଲା ନାହିଁ। ତହୁଁ ଯାକୁବ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଲାବନକୁ ଭର୍ତ୍ସନା କଲା। ପୁଣି ଯାକୁବ ଲାବନକୁ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲା, ମୋହର କି ଦୋଷ ଓ କି ପାପ ହେଲା ଯେ ତୁମେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲ? ତୁମେ ତ ମୋର ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖୋଜିଲ, ଆଉ ତୁମ୍ଭ ଗୃହର କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଲ କି? ତାହା ମୋହର ଓ ତୁମ୍ଭର ଏହି କୁଟୁମ୍ବମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ରଖିଦିଅ। ଏମାନେ ଆମ୍ଭ ଦୁହିଁଙ୍କର ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଏହି 20 ବର୍ଷ ହେଲା ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗରେ ରହିଲି। ତୁମ୍ଭର ମେସି ଓ ଛାଗିମାନଙ୍କର ଗର୍ଭପାତ ହୋଇନାହିଁ, କିଅବା ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପଲର ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କୁ ଖାଇ ନାହିଁ। ବରଞ୍ଚ ହିଂସ୍ରକ ଜନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଖଣ୍ଡିଆ କଲା, ତାହା ସୁଦ୍ଧା ତୁମ୍ଭ କତିକି ଆଣିଲି ନାହିଁ। ସେ କ୍ଷତି ଆପେ ସହିଲି। ଦିନରେ ଚୋରି ଯାଉ କି ରାତିରେ ଚୋରି ଯାଉ, ତାହା ତୁମ୍ଭେ ମୋ ହାତରୁ ନେଲ। ଦିନରେ ଖରା, ରାତିରେ କାକର ମୋତେ ଗ୍ରାସ କଲା। ମୋ ଆଖିରୁ ନିଦ ପଳାଇଗଲା। ଏହିପରି ମୁଁ ଥିଲି। ମୁଁ 20 ବର୍ଷ କାଳ ତୁମ୍ଭ ଘରେ ରହିଲି। ତୁମ୍ଭର 2 ଝିଅ ନିମନ୍ତେ 14 ବର୍ଷ ଓ ପଶୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 6 ବର୍ଷ ଦାସ୍ୟ କର୍ମ କଲି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ତୁମେ 10 ଥର ମୋହର ବର୍ତ୍ତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଅଛ। ମୋହର ପୈତୃକ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମର ପରମେଶ୍ୱର ଓ ଇସାହାକର ଭୟ ସ୍ଥାନ ଯେବେ ମୋହର ସହାୟ ହୋଇନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଅବଶ୍ୟ ଏବେ ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ତୁଚ୍ଛା ହାତରେ ବିଦାୟ କରିଥାନ୍ତ। ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ଦୁଃଖ ଓ ହସ୍ତର ପରିଶ୍ରମ ଦେଖିଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଗତ ରାତିରେ ତୁମ୍ଭକୁ ଧମକାଇଲେ। ତହିଁରେ ଲାବନ ଯାକୁବକୁ ଉତ୍ତର କଲା, ଏହି କନ୍ୟାମାନେ ମୋହର କନ୍ୟା ଓ ଏହି ବାଳକମାନେ ମୋହର ବାଳକ ଓ ଏହି ପଶୁପଲ ମୋହର ପଶୁପଲ। ପୁଣି ଯାହା ଯାହା ଦେଖୁଅଛ ସେ ସବୁ ମୋହର। ଏହେତୁ ମୋହର ଏହି କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଓ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରସୂତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଆସ, ଆମ୍ଭେ ଦୁହେଁ ନିୟମ ସ୍ଥିର କରୁ, ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ହେଉ। ସେତେବେଳେ ଯାକୁବ ଖଣ୍ଡିଏ ପ୍ରସ୍ତର ଘେନି ସ୍ତମ୍ଭ ରୂପେ ସ୍ଥାପନ କଲା। ପୁଣି ଯାକୁବ ଆପଣା କୁଟୁମ୍ବମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରସ୍ତର ସଂଗ୍ରହ କର। ତହିଁରେ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତର ଆଣି ଗୋଟାଏ ରାଶି କରନ୍ତେ ସମସ୍ତେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେହି ରାଶି ଉପରେ ଭୋଜନ କଲେ। ଅନନ୍ତର ଲାବନ ତାହାର ନାମ ଜିଗର ସାହାଦୁଆ ଅର୍ଥାତ୍ ସାକ୍ଷୀ ରାଶି ବୋଲି ରଖିଲା। ମାତ୍ର ଯାକୁବ ତାହାର ନାମ ଗଲିୟଦ ଅର୍ଥାତ୍ ସାକ୍ଷୀ ରାଶି ରଖିଲା। ସେତେବେଳେ ଲାବନ କହିଲା, ଏହି ରାଶି ଆଜି ତୁମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ରହିଲା। ଏଣୁକରି ତାହାର ନାମ ଗଲୟଦ ଓ ମିସ୍ପା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରହରୀ ସ୍ଥାନ ରଖିଲା। ଯେହେତୁ ସେ କହିଲା, ଆମ୍ଭେମାନେ ପରସ୍ପର ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋହର ଓ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରହରୀ ଥିବେ। ତୁମ୍ଭେ ଯେବେ ମୋ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେବ ଅଥବା ମୋହର କନ୍ୟାମାନେ ଥାଉ ଥାଉ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବ, ତେବେ ସେହି ସମୟରେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନଥିବ ପ୍ରମାଣ। ମାତ୍ର ଦେଖ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭ ଓ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ସାକ୍ଷୀ ହେବେ। ଆହୁରି ଲାବନ ଯାକୁବକୁ କହିଲା, ଏହି ରାଶି ଦେଖ, ପୁଣି ଆମ୍ଭ ଦୁହିଁଙ୍କର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ମୋହର ସ୍ଥାପିତ ଏହି ସ୍ତମ୍ଭ ଦେଖ। ମୁଁ ଅହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ରାଶି ପାର ହୋଇ ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଯିବି ନାହିଁ, ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭେ ଏହି ରାଶି ଓ ଏହି ସ୍ତମ୍ଭ ପାର ହୋଇ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏଥିର ସାକ୍ଷୀ ଏହି ରାଶି ଓ ଏଥିର ସାକ୍ଷୀ ଏହି ସ୍ତମ୍ଭ। ଏ ବିଷୟରେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର, ନାହୋରର ପରମେଶ୍ୱର ଓ ସେମାନଙ୍କ ପୈତୃକ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭ ଓ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ବିଚାର କରିବେ। ସେତେବେଳେ ଯାକୁବ ଆପଣା ପିତା ଇସାହାକର ଭୟ ସ୍ଥାନର ଶପଥ କଲା। ଅନନ୍ତର ସେ ସେହି ପର୍ବତରେ ବଳିଦାନ କରି ଆହାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣା କୁଟୁମ୍ବମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲା। ତହିଁରେ ସେମାନେ ଭୋଜନ କରି ପର୍ବତରେ ସମସ୍ତ ରାତ୍ରି ଯାପନ କଲେ। ଏଥିଉତ୍ତାରୁ ଲାବନ ପ୍ରଭାତରେ ଉଠି ଆପଣା କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଓ ବାଳକମାନଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବନ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲା। ଏହି ରୂପେ ଲାବନ ସ୍ୱସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଗଲା। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସମସ୍ତ ବାଇବଲ ପଠନ କରୁଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଅଭିନନ୍ଦନ ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଦିନ ସଂଖ୍ୟା 7 ସୋମବାର। ଆଜିର ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ହେଉଛି
आदि पुस्तक 28 पर्व ठारू 31 पर्व। आसंतु आजिर पठित शास्त्रांशर सारांश को आम्भे माने चिंता करिबा। जाकुब बेर्शबा परित्याग करी हारण को बाहरी गले। जाकुब पलायन करुथुबा समय ईश्वर अब्राहम और इसहाक को जो नियमर आशीर्वाद देइथिले सही समान नियमर आशीर्वाद जाकुब बेथेल ठारे प्राप्त हेले। ईश्वर बारंबार सेमानंकु एही एक कथा कहिछन्ति, पृथ्वीर समस्त जाति बा लोक तुम्भर वंश द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हेबे। आदि पुस्तक 12 पर्व 1 पद ठारू 3 पद। यह ही ईश्वरंक राज्यर लोकमानक जीवनर उद्देश्य और लक्ष्य तथा मिशन स्टेटमेंट अटे। तांको मामू लाबनक सहित बास करिबा समय जाकुब 4 जन स्त्री को विवाह कले, लिया, राहेल और सेमानक 2 दासी, जे 12टी पुत्रन को जन्म देले। जाकुबंकर एही 12टी पुत्र इस्राएल 12 गोष्ठी नूतन करी स्थापन करा जायतिबा ईश्वरंक राज्यर मेरुदंड अटंते। भल मंद तथा सद सत ज्ञानदायक वृक्षर घटना ठारू आरंभ करी वर्तमान आमे मानव जातिर इतिहास मध्य वृद्धि पाउथुबा कैन और सेथ लाइन बा वंश को अनुध्यान करुअछु। मुख्य बिंदु आमे ईश्वरंक राज्यर नागरिक मानकु निर्माण करुअछु। ईश्वर अब्राहम को अधिकार सहित राजत्व करुथुबा राज्यर अनुरूप ईश्वरंक राज्य को आरंभ करने निमंते आह्वान कले। आदि पुस्तक 12 पर्व 1 पद ठारू 3 पद। अब्राहम ईश्वरंक नूतन राज्यर पंजीकृत बासिंदा नंबर 1। अब्राहम इज द रजिस्टर्ड रेजिडेंसी नंबर 1 ऑफ गॉड्स न्यू किंगडम। इसहाक होउछंती पंजीकृत बासिंदा नंबर 2 और जाकुब होउछंती बासिंदा नंबर 3। जाकुब वर्तमान जने धनवान व्यक्ति तांको निज नगर को फेरिबा पाई निष्पत्ति नेले। से पलायन करिबा तथा फेरी आसीबा समय तांको मामू लाबन तांको गड़ाइले, किंतु ईश्वरंक हस्तक्षेप जोगु सेमाने तांकर कौनसी क्षति करि पारिले नाही, बरं सेमाने सेमानक मध्यरे थिबा विवाद गुडी को समाधान कले एवं परस्पर ठारू विदाय नेबा समय जाकुब तांको मामूको ठारू मध्य आशीर्वाद प्राप्त हेले। आजिर पठित शास्त्रांशर सारांश एही प्रकार थिला। प्रभु आजिर ध्यान रे बा आजिर पठित शास्त्रांश द्वारा आम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। धन्यवाद।